सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौमा। जेह माया ममता तजी सब ते भयो उदास। कह नानक सुन रे मना तेह घट ब्रह्म निवास। सोरठ महल्ला नौमा। मन रे प्रभ की शरण विचारो। जेह सिमरत गन कासी उदरी। ताको जस उर तारो। रहाओ अटल भयो त्रु जाकै सिमरन। अर निर्भय पद पायो दुख हरता। एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। अटल भयो त्रु जाकै सिमरन। अर निर्भय पद पाया दुख हरता। एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध गज गराहते छूटा। महिमा नाम कहाँ लो बरनो। राम कहत बंधन तिह टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन। तै भी उतर पारा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा।
नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतरै पारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धर्म रखियक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों सलोकां दे विचों 18वां सलोक, शब्दां दे विचों 18वां शब्द जो सोरठ राग विच चौथा शब्द है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 632 अंग ते दर्ज है। आप जी ने सरवण किया है। इस दे विचार अज आप जी ने सरवण करनी है। भाई गुरदेव सिंह जी, भाई बलदेव सिंह जी उगराहा आप जी नूं कथा सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। पंथ रतन गुरपुरी वासी जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी की याद विच जो सालाना समागम कल शाम नूं 21 तरीक सोदर रहराज साहब जी के पाठ तो लैके 11:30 बजे तक होना है। उस उपलक्ष्य में कल रोज तो श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ ने। कल 21 तरीक सवेरे ऐतवार 9 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पैणगे। उपरंत 1 घंटा कीर्तन होवेगा। बाकी समागम सारे शामां दे हन। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आओ बाबा जी दियां जो सेवावां ने उन्हां दा अभिनंदन करिए, उन्हां दा सत्कार करिए। परसों 22 तरीक गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो गुरु ग्रंथ साहब भवन है, जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूपां की छपवाई हुंदी है, सेवा संभाल की जाती है, जिथे महाराज के स्वरूप प्रिंट होंदे ने, जिल्द साजी होंदी है, महाराज के स्वरूपों का रख रखाव सेवा की जाती है। वो अस्थान की रेनोवेशन हुई है। ये अस्थान संगत वास्ते खोलिया जाना है। सो सवेरे 9 बजे तो 11 बजे तक रकाबगंज साहब मेन दरबार दे विच दीवान सजणगे। 11 बजे अरदास होवेगी। उपरंत महाराज के स्वरूप जो नवा अस्थान बनया है उत्थे सुशोभित किए जाणगे। इस तो उपरंत जो उत्थे बहुत सुंदर छबील बनाई है बाबा कश्मीरा सिंह जी ने, जो पुरी वाले महापुरख हैं, उस छबील का नाम बाबा जंग सिंह जी के नाम तो रखा जाएगा, क्योंकि इत्थे उन्हां दी शहादत हुई सी। सो शहीद बाबा जंग सिंह शबील करके ये नाम उस शबील का रखा गया है। सो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ये सारे समय ते आप हाजिर रहणगे। उन्होंने भी आके इत्थे हाजरियां भरनियां ने। गुरुद्वारा बाला साहब जो किडनी डायलिसिस का हॉस्पिटल बनया है, ये बिल्कुल फ्री है। बंगला साहब दे विच भी जो डायग्नोस सेंटर खुले है, ये भी गरीबां लोड़वंदां वास्ते केवल 50 रुपया दे विच सारे टेस्ट ने। सो ये सारे कारज माया नाल हुंदे ने। भाई सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, इहदा अर्थ ये नहीं है कि पैसे नहीं लगने। पैसे लगणगे, पर किसी गरीब नूं जो पहला ही दुखी है बीमारी करके उन्होंने नहीं देने पैणगे। ये पैसे सिख देणगे, गुरु नानक नाम लेवा संगतां देणगियां,
गुरु घर ते शरधा आस्था रखण वाले सिख देणगे। सो इस सेवा दे विच मैं तो रोज़ बेनती करदा भी वध तो वध भावें आप जी लखा करोड़ा भेजो, पर हर मनुख मात्र लिए जरूरी है कि 100 रुपया वो हर महीने तुसी पेटीएम भी कर सकते हो। देशों विदेशों चो बैठे आप जी इस सेवा दे विच हिस्सा पाओ, ताकि 100 बैड वाला जो हॉस्पिटल है ये इन्नी वड्डी इस हॉस्पिटल की समर्था होवे कि कोई भी लोड़वंद आया इतों बिना अपना डायलिसिस कराए ना जावे। सो किसी नूं जीवन दान देने की यह सेवा है भाई, इहदे विच अपना दसवंध जरूर भेजो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। सतगुरां दा पावन 400 साला प्रकाश गुरपुरब 1 मई नूं आ रहा है। आओ आप सारे रल मिल के चाह उमा शरधा सत्कार दे नाल मनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरपास ना परया रे। सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी है। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है। सतगुर होए दयाल तां दुख न जानिए। सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणिए। सतगुर होए दयाल तां जम का डर किहा। सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख देहा। सतगुर होए दयाल तां नव निध पाईऐ। सतगुर होए दयाल तां सच समाईऐ। सतगुर होए दयाल तां सच समाईऐ। जुग हो जुग अटल, छतर चवर तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम पाक ए पवित्र रूहां दी रूहानी जोत शब्द गुरु, शब्दा अवतार बाणी दे बोहित कलयुग दे जहाज खेवट गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक मिठी ते निगी हजूरी दे अंदर जुड़ बैठी। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब की हाजरी भर रही गुरु रूप गुरु खालसा गुरु सवारी साध संगत जी, इस पावन पवित्र अस्थान ते जो धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित गुरमत विचारां दी
ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 59 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਔਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੀ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਮਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੰਧ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਹਰਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਭਾਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 18ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਗਾਓ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਵਨੀ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਛਲ, ਕਪਟ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰੇਬ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਏ ਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਵੀਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਣ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਐਸੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ
माया के मोह तो उपर उठ के परमात्मा का नाम जपण वास्ते ये जुगतियां समझाइयां। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने इत्थों तक भी जिक्र किया कि माया असल विच एक अग भी है। हुण जिवें सियाल दी रुत होवे ते साध संगत मनुख जिहड़ा वो जे ते दूर बैठ के अग सेकदा होवे ते फिर ते ओदी ओ अग जिहड़ी है वो ठंड दूर करदी है। ते जे कोई मनुख आखे कि मैं ये अग नूं कलावे विच ही लै लवां ते फिर वो अग उस मनुख नूं साड़ के सुवाह भी कर दिंदी है। इसे तरह की जुगती है। मनुख ने संसार विच रहिंदिआं संसार दीआं सुख सहूलतां भी संसार दे उत्ते प्राप्त करनियां ने, पर ये सुख सहूलतां माणदिआं होइआं उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दा नाम भी जरूर चेते करना है। परमात्मा की बंदगी भी हर वक्त ध्यान विच रखनी है। तां गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी अज दे मुबारक श्लोक विच समझा रहे ने, जेह माया ममता तजे सब ते भयो उदास। जेड़ा मनुख माया दी ममता त्याग दिंदा है, क्योंकि माया ममता मोहनी इहदी इन्नी को मिठी मोह दी तंद है। सतगुरु पातशाह कहंदे जिन विण दंता जग खाया, मन मुख खादे गुरमुख उभरे, जिन सच नाम चित लाया। बड़े बड़े धनाड़ मनुख इहदे जाल विच पसर गए। सतगुरु पातशाह कहंदे कि पर जिहड़े गुरमुख ने उन्हां नूं माया दे मोह दा कंडा कड्ढण दी जुगती आ गई। ते जुगती कित्थों आई जी? धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुबारक चरनां दे विचों। जदों आपां पूर्ण सतगुरु दे मुबारक चरनां विच आवांगे। हुण साध संगत इत्थे एक होर बेनती कहणी चाहुंदा, आपां बहुत वारी संसार दे उत्ते वेखदे आ कौन वड्डा, माया वडियाई। असी जदों किसी नूं संसार दे उत्ते पुछीए ना कि वड्डा मनुख कौन है, धर्मियां दी दुनिया दे अंदर ते बहुतात लोग कहंदे ने जिन्हां दे कोल बहुत सारे धन पदार्थ होण, जिहदे कोल वड्डा जिहा डेरा होवे, बहुत सारियां गड्डियां होण, जिहदे कोल माया दा अडंबर वड्डा होवे, आपां कहने आ वो मनुख संसार दे उत्ते वड्डा है, क्योंकि साडा ध्यान हर वक्त पदार्थां वाले पासे जुड़िया होया। पर सतगुरु बड़ा प्यारा उपदेश करते हैं, कहते माया धारी मनुख वड्डा नहीं। वड्डा कौन है जी? सो वड्डा जिन राम लिव लाई, जेड़ा रब दे नाल जुड़िया, जेड़ा परमात्मा की बंदगी दे नाल जुड़िया, वो मनुख ते संसार ते गुरु नानक दी नज़रां विच वड्डा है। पर जेड़े मनुख पदार्थां दे जाल विच फसे ने, उन्हां वास्ते ते संसारिक पदार्थां दे अडंबरां वाला मनुख संसार ते वड्डा है। इसे करके सतगुरु पातशाह कहते जिन्हां दे उत्ते रब की कृपा हो जाती है ना, बोल ना जाना माया मद माता। माता तो भाव हुंदा माया की नशे वाली बोल। सतगुरु कहते जिस मनुख ते रब की कृपा हो जाए, वो कदे माया के नशे वाले हंकारी बोल नहीं बोलता। वो मिठ बोलड़ा सुभाव बना के उस संसार के उत्ते बड़े मिठे ते प्यारे बोल बोलता है। ते जेड़ा माया का नशा हुंदियां भी संसार ते प्यारे बोल बोलता है, उसे मनुख नूं परमात्मा दे नाम की जिहड़ी है वो दात प्राप्त हुंदी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने इस पावन पवित्र श्लोक विच माया की ममता के बारे सानू समझाउणा कीता। जिह माया ममता तजे सब ते भयो उदास। पातशाह कहने कि जेड़ा माया का मोह त्याग के संसार रूपी पदार्थों तो उपराम होकर संसार ते रहन दी जुगती सिख लैंदा है। कहो नानक सुन रे मना तेह घट ब्रह्म निवास। इंज कह दईए धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी समझाते हैं, उसे मनुख दे हिरदे रूपी घर दे अंदर परमात्मा दे अमृतमई नाम का वासा हो सकता है। जेड़ा मनुख परमात्मा दे अमृतमई नाम दे नाल जुड़ जाता है ते माया दे मोह नूं त्याग के, पदार्थां दे मोह नूं त्याग के उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर का सिमरन करन दी जुगती सिख लैंदा है। इसे तरह 18वें शब्द दे अंदर भी धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी सानू समझा रहे ने। सोरठ महला नौवां मन रे प्रभ की शरण बेचारो, जेह सिमरत गन कासी उदरी, ताको जस उरतारो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अमृतमय बाणी के अंदर
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ 18ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 632 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ? ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੂ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਐ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਡੰਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਕਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੰਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਣਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੀਐ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ ਉਥੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਣਕਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਕੁਕਰਮੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜਿਹ ਕੋ ਅਮਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਬੀਰ ਪਾਹਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਪਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
कि जे गणका वर्गी पापन संसार दे उत्तों तर सकती है तो जे मैं परमात्मा की बंदगी करांगा तो मेरा क्यों नहीं संसार के उत्ते पार उतारा हो सकेगा। जे सिमरत गणका सी उदरी ताको जस उर धारो, तू भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल जुड़ना कर, उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की बंदगी कर जिस दी बंदगी कीते आ गंगा वर्गी संसार के उत्ते गणका वर्गी पापन का भी संसार तो उधार हो गया। ठहराओ दे के सतगुरु अगाह समझाते ने, अटल भयो ध्रुव जा कै सिमरन अर निरभै पद पाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी सानू संसारिक जीवां नूं संसार दे उत्ते जरे जरे विच कणे कणे विच हरेक थां दे उत्ते समाए उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम वाले पासे परमात्मा दी बंदगी वाले पासे ते उस अकाल पुरख वाले पासे ध्यान दिवाउंदियां एक होर उदाहरण दे के समझा रहे ने। साहब कहंदे देखो अटल भयो, अटल तो भाव सदा रहन वाली पदवी प्राप्त हो गई किसनों? भगत धरू आदि वर्गियां नूं, जिन्हां ने निरभै पद पाया, एडी उच्ची पदवी प्राप्त कर लई। निरभै पदवी भाव डर तो रहत वाली अवस्था प्राप्त कर लई। हुण मन विच किसी किस्म का कोई डर नहीं कि फलानी वस्तु प्राप्त होवेगी या नहीं होवेगी, फलानी तो डर लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि जिहड़ा मनुख जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ ध्याया जी तिन का भाओ सब गवासी। जिहड़ा मनुख रब दे डर विच रह के परमात्मा की बंदगी करदा है, एक समा आउंदा है जदों वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नाल जुड़ जाता है तो उहदे मन विचों हरेक किस्म का डर सदा वास्ते दूर हो जाता है। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं कि जिमें भगत ध्रुव आदि वर्गिया ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की बंदगी करके निरभै की पदवी प्राप्त की, इस तरह हे मनुख जे तू भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की बंदगी करेगा, तेरे मन विचों भी दुनिया के हरेक किस्म के ये डर ते ये भरम जिहड़े ने ये सदा वास्ते खत्म हो जाणगे। जिवें साध संगत माखोवाल की धरती का जिक्र आउंदा है, श्री आनंदपुर साहिब की पावन पवित्र धरती जिथे किसी समय आम तौर के उत्ते डरावा दिता जाता सी जी जिहड़ा मनुख इत्थे रहिंदा है उहनूं भूत आके तंग करदे ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने चक नानकी नाम तो उत्थे एक नगर वसा दिता। इंज कह दईए इस तरह जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं पकड़ के दिल्ली की धरती ते लिआंदा गया, इत्थे भी डराउण वास्ते भूतां वाली हवेली दे विच बंदी बनाया गया, उत्थे कैद दे विच रखिया गया। कादे वास्ते? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी डर जाणगे। फिर इदों भी वड्डा डर देण वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं सब तो वड्डा डर है जी मौत का डर। ते वेखो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सन्मुख 3 सिखां नूं शहीद किया गया। 3 सिखां नूं शहीद करन तो पहला भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी नूं एक गल पुछी गई, क्योंकि इत्थों पता लगता है कि जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आप परमात्मा की बंदगी करके संसार के मोह पदार्थों तो उपर उठ गए ने, उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सिखां दे मन विच भी मोह पदार्थों का प्यार जिहड़ा सी वो किवें घट गया, सदा वास्ते किवें खत्म हो गया सी। वो सिख भी किवें केवल ते केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की सिमरती अपने चित्त विच रखते हैं, क्योंकि जदों उन्होंने अखीर वेले पुछया गया तिन्हां गुरसिखां नूं तुहाडे मन की आखिरी मुराद की है, तो वेखो जे ते कोई वो संसारिक पदार्थों के नाल मोह दे विच जुड़े हुंदे, किसी ने कहना सी साडे धीआं पुत्रां दे नाल मिलाप करा दे, जां भाई मती दास, सती दास, भाई दयाला जी वर्गिया ने कहना सी साड़ी जमीन जायदाद का पहला सानू लेखा जोखा कर लैण दे, क्योंकि इत्थों पता लगता है कि पदार्थों के मोह तो किवें उपर उठ चुके ने। भाई मती दास जी, भाई सती दास ते भाई दयाला जी उन्होंने केवल एको ही मंग रखी, सानू शहीद करन तो पहला साडा मुख धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पिंजरे वाले पासे कर दिता जाए। क्यों? क्योंकि मन विच एक मुराद है कि जदों इस शरीर के प्राण पंखेरू शरीर विचों उड़न ते उस वक्त भी असीं अपने सतगुरु दे दीदार करते होइए।
ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਪੜੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਤਾਂ ਉਤਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਗਲਾ 50 ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਜਿਸਾ ਹੀ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ, ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ
वो कहन लगे जी मैं बाबा जी हुणां नूं मिलना सी। ते चेले बल के कहन लगे जी अज बाबा जी नाल तुसीं मिल नहीं सकदे। कहंदे जी क्यों? वो कहंदे जी अज बाबा जी दुखी बड़े। कहंदे दुख दा कारण? कहंदे बाबा जी दी फलानी थां दे उत्ते जमीन सी ते अद्धी जमीन रोड दे विच आउण करके बाबा जी नूं प्राप्त कुछ नहीं होया। वो जिहड़ी कब्जे वाली जमीन सी अज बाबा जी दे कोलों खुस गई ते जिहदे करके अज बाबा जी बड़े दुखी ने। वो भगत जी बाहरों ही वापस परत गए। कहने लगे भी जिहड़ा आप दुखी है वो सानू सुख कित्थों देवेगा। इसे करके सतगुरु पातशाह कहंदे ने जिन्हां दे कोल असीं आप धीआं पुत्तर लभण वास्ते जाने आ, जिन्हां दे कोल अज असीं संसार दे उत्ते आप पदार्थां दी मंग करन वास्ते जाने आ, वो ते खुद साडे हत्थां वाले पासे वेखदे ने, वो ते खुद दुखी ने धन दे कारण। ते साध संगत वो फिर सानू सुख कित्थों देणगे। इसे करके सतगुरु पातशाह समझाउंदे ने ना कि दुख तिसै पै आखीऐ सुख जिसै ही पास। दुख भी उहदे लागे दसने चाहिए ने जिहड़ा आप सुखी होवे। पर अज संसार दे उत्ते कोई ऐसा धर्मात्मा ते महात्मा सुखी नज़र नहीं आउंदा, क्योंकि सारे मोह माया दी जंजाल विच आप उलझे ने। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी तां सानू समझा रहे ने कि दुख हरता यह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। ओ मना ए मना तू ओ दुखां नूं नाश करन वाले अकाल पुरख नूं अपने मन विचों क्यों बिसराया होया। जब ही शरण गही किरपा निद गज ग्राह ते छूटा। पातशाह कहणगे वेखो सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी समझा रहे हैं कि जिहड़ा मनुख उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी करदा है ना, वो विकारां दे बंधन तो विकारां दी जंजाल तो छुट जाता है। जिवें आपां बहुत वारी पढ़ते हैं कि गज जिहड़ा सी जिन्हों तंदूए ने जिहड़ा सी अपनी जाल दे विच परोलिया ते उस हाथी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दे अगे फरियाद कीती ते उहदा तंदूए दा जाल कटिया गया। इंज कह दईए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक उदाहरण दिती, ऐ मना जे तू भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं याद करेगा ना ते ये तंदूए दे जाल किहड़े ने जिहड़े विकार साडे मन नूं चंबड़े होए ने, ये साडे वास्ते तंदूए दे जाल ने। मोह माया दा जंजाल, पदार्थां दा जंजाल, धीआं पुत्रां दे मोह दा प्यार, ये जंजीरां ने जिहड़ियां साडे मन नूं जकड़ के बैठियां ने। ते जे सतगुरु पातशाह कहणगे जे एक हाथी दा जंजाल कटिया जा सकदा है ते जे तू रब दी बंदगी करेगा परमात्मा तेरी भी ये सारे जंजाल कट के रख देवेगा। इसे करके सतगुरु पातशाह कहंदे ने मां महिमा नाम कहाँ लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। पातशाह कहणगे इसे तरह जे तू अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की बंदगी करेगा तेरे भी ये सारे संसार के उत्ते जिहड़े बंधन ने ना वो अपने आप ही टुट जाणगे। इंज कह दईए पदार्थां दे मोह दे जंजाल जिहड़े इस वक्त तेरे मन नूं जकड़े हुए ने, पातशाह कहणगे मन दे नालों इन्हां दा मोह टुट जावेगा, इन्हां दे जंजाल टुट जाणगे। इंज कह दईए कि तेरा मन जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दी बंदगी वाले पासे जुड़ जावेगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी लखनौर तो पानीपत वाले पासे नूं करनाल वाले पासे नूं चल के आ रहे सन ते रस्ते दे विच एक गुरसिख मिलिया। इन्हें आके बेनती की, गुरु तेग बहादुर साहब जी अज तो कुछ समा पहला मेरी अपने रिश्तेदारां ने जमीन करके उन्हां दे नाल झगड़ा होया, उन्होंने मेरा 6 साल का बच्चा जिहड़ा सी वो मार दिता। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहणगे फिर तैनूं की चाहीदा? कहंदा मैं चाहुंदा कि बदले का बदला लै लवां। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहने कि जे खून दे बदले खून की भावना मन विच बना के रखेगा ये दुख घटेगा नहीं बल्कि होर वध जावेगा। असल विच तैनूं उन्हां नूं मुआफ कर देना चाहिए ते अकाल पुरख की बंदगी वाले पासे जुड़ना चाहिए। जदों परमात्मा की बंदगी करेगा ये बदले की भावना तेरे मन विचों खत्म हो जाएगी। कहते समा पा के उही गुरसिख जिहदे मन विच ये विचार चल रही सी मैं फलाने तो बदला लै लवां क्योंकि उन्हें मेरा पुत्र भी मारिया पर कदे आके मेरे चरना ते ढह के मुआफ़ी नहीं मंगी। समा पा के उही खुद चल के उस गुरसिख के चरना विच चल के आया
ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਈ, ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਸ ਪਾਰਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਿਖਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਖਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਿਖਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।